जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही अवतारी परम पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा श्रीरामंकर गुणगारिमा उपरे आधारित संत तुलसीदासंक रचित श्रीरामचरितमानस। श्रीरामचरितर बालकांडरे आम्भे माने सीता स्वयंवर अध्याय उपस्थित अछु। पूर्व अध्याय आपण माने श्रवण करिथिले श्रीरामंकर सही अति कथा माधुर्यर चातुरी रे अति गूढ़ रहस्य लुचि रहिथिला, जाहाकू परम ब्रह्मंकर षष्ठ अवतार परशुराम बुझी पारी सेमानंकर जय ध्वनि करी शेषरे निजर आश्रमस्थली अरण्य को प्रवेश करिछंती ओ तपस्या करिबारे निमग्न होइछंती। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकू जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्रम नहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिया सुखारी, जनु विधु दया चकर कुमारी। जनकंकर आनंद तो कहिले न सरे। तांकु देखी मने हेला सते जेपरी जणे आजन्म दरिद्र एक विराट धन पाई जाइछि। सीतांकर भय दूर होई गला। चंद्र उदित हेले चकोरी जेपरी आनंदित हुए, से सहीपरी आनंदित हेले। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ राम। मोहि कृत कृत्य किन्ह दु भाई, अबजोचित श्लोकहि अगसाई। जनक विश्वामित्र को प्रणाम कले, कहिले प्रभुंकर आपणंकर कृपा ही श्रीराम धनु भांगी देले, दुई भाई मते कृतार्थ करिदेले। हे प्रभु, एथर कौन करिबा उचित ताहा कहंतु। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनिवर कहिले, हे चतुर नरेश शुण, ए विवाह तो धनु उपरे निर्भर करुथिला। धनु भांगी जीवा मात्रे जान विवाह होईगला। देवता मनुष्य नाग समस्ते यह जानते। तदपि जाई तुम करहु अब जथा, वंश व्यवहारु बुझिबि प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार्यु। तथापि तुमे जाई तुम कुलर आचार अनुजाई ब्राह्मण कुलवृद्ध गुरु मानंकु पचारि तथा वेद विधि अनुसारे जहा करिबा कथा ताहा कर। दूत योधपुरा पठाऊ जाई, आनहि नृप दशरथ बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोली तेहि कालम। अयोध्या को दूत पठाओ, सेमाने राजा दशरथं को निमंत्रण करी आणंतु। राजा कहिले, हे कृपालु, बड़ आनंदर कथा। से संगे संगे दूतों को डकाई दशरथं को आनिबाकु पठाई देले। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सवानी
ବାଟ ବାଟ ମନ୍ଦିର ସୁରବାସା ନଗରୁ ସଂୱାରହୁ ଚାରି ପାଶା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର, ଦୋକାନ ବଜାର, ମନ୍ଦିର, ଦେବାଳୟ ଆଦିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଫରସି ଚଲେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ଆଏ, ପୁନି ପରିଚାରକ ବୋଲି ପଠାଏ। ରଚହୁଁ ବିଚିତ୍ର ବିତାନ ବନାଇ, ଶିର ଧରି ବଚନ ଚଲେ ସାଚୁ ପାଇ। ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ରାଜା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରି ସଜାଇ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାମକୁ ଚାଲିଲେ। ପଠଏ ବୋଲି ଗୁନି ତିହ୍ନରାନା, ଯେ ବିତାନ ବିଧି କୁଶଳ ସୁଜାନା। ବିଧି ବନ୍ଦୀ ତିହ୍ନ କିନ୍ନ ଭଙ୍ଗା, ବିରଜନକ କଦଳିକେ ଖମ୍ଭା। ସେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଗଢ଼ିବାରେ କୁଶଳ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୁନାରେ କଦଳୀ ଗଛମାନ ତିଆରି କଲେ। ହରିତ ମନି ନକେ ପତ୍ର ଫଲ ପଦୁମ, ରାଗକେ ଫୁଲ। ରଚନା ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ଅତି ମନୁ ବିରଞ୍ଚି, କର ଭୁଲ କର ଭୁଲ। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମଣିରେ ପତ୍ର ଓ ଫଳ ଏବଂ ପଦ୍ମରାଗ ମଣିରେ ଫୁଲ ଗଢ଼ିଲେ। ମଣ୍ଡପରେ ବିଚିତ୍ର ରଚନା ଶୈଳୀ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ବେନୁ ହରିତ ମନି ସୟସବକିନେ, ସରଲ ସପର ପରହି ନାହିଁ ଚିହ୍ନେ। କନକ କଲିତ ବେଲି ବନାଇ, ଲକ୍ଷୀ ନାହିଁ ପରଇ ସପର ନ ସୁହାଇ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମଣି ଖଞ୍ଜି ଏପରି ସଳଖ ଓ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଗଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ବାଉଁଶ ନା ମଣିରେ ତିଆରି ବାଉଁଶ ଚିହ୍ନି ହେଲା ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ପାନଲତା ସବୁ ଗଢ଼ାଗଲା। ତାହା ପତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଯେ ସୁନାରେ ତିଆରି ବୋଲି ତାହା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ତେହି କେରଚି ପାଚି ବନ୍ଧ ବନାଇ, ବିଚ ବିଚ ମୁକୁତା ଦାମ ସୁହାଏ। ମାନିକ ମକକତ କୁଶିଲି ଫିରୋଜା, ଚିରି କୋରି ପଚିର ସରୋଜା। ସେହି ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ଦଉଡ଼ି ରୂପେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ବନ୍ଧାଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତିମାଳ ଲାଗିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଝାଲର ଝୁଲୁଥାଏ। ମାଣିକ୍ୟ, ମରକତ ମଣି, ହୀରା, ଲୀଳା ଖୋଦେଇ କରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଲାଲ, ସବୁଜ, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା। କିଏ ଭୃଙ୍ଗ ବହୁରଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ, ଗୁଞ୍ଜହି କୁଜହି ପବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୁର ପ୍ରତିମା ଖମ୍ଭନ ଗଢ଼ି କାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ লিয়ে সব ঠাড়ি। ଭ୍ରମର ବହୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଗଢ଼ି ସେହି ଲତାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଖଞ୍ଜାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୁଞ୍ଜନ ଓ ପୂଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରାଗଲା। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚୌକେ ବାତି ଅନେକ ପୁନାଇ, ସିନ୍ଧୁ
ସୁରମଣିମୟ ସହଜ ସୁହାଇ। ଚଟାଣରେ ନାନାବିଧ ଝୋଟି ପକାଗଲା ଓ ସେଥିରେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଜମୁକ୍ତ ସବୁ ଖଞ୍ଜାଗଲା। ସୌରଭ ପଲ୍ଲବ ସୁଭଗ ସୁଠିକିଏ ନୀଲମଣି କୋରି। ହେମ ବୌର ମର କତ ଘରଇ ଲସତ ପଟମୟ ଡୋରି। ଲସତ ପଟମୟ ଡୋରି। ନୀଳମଣି ଖୋଦେଇ କରି ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବପତ୍ର ତିଆରି କରାଗଲା। ସୁନାର ବଉଳ ଏବଂ ମରକତ ମଣିର ଫଳ ପେନ୍ଥା ରେଶମ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୁଲାଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଶ୍ୟାପିରାଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।